کو جب عدالت آج لایا گیا تو عدالت کی اجازت سے ہم 4 وکلاء نے خان صاحب سے تفصیلی ملاقات کی. ہماری تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہماری بات چیت ہوئی، جس پہ سب سے پہلے ہم نے سوال کیا کہ کیا آپ کو ٹارچر تو نہیں کیا گیا ہے اور آپ کیسے فیل کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے ایک بڑی ہی ایک شاکنگ ہمیں خبر دی. انہوں نے بتایا کہ وہ صبح سے اپنے سینے میں دل کے مقام پہ درد فیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس شک کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر فیصل ہیں شوکت خانم میں، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ انسولین جو خوراک میں دی جاتی ہے اس کے ذریعے سیڈیوسنگ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ کاز کیا جاتا ہے، مارنے کا ایک طریقہ ہے. انہوں نے یہ شکایت کی. دوسری انہوں نے یہ بتایا کہ ساری رات ان کو جگایا رکھا گیا. نیب کے عملے کے حوالے سے کہ ان کا رویہ کیسا ہے، خان صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن رات کو 3 بجے پولیس لائن میں اس کو لایا گیا تھا. پولیس کی رویے کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد پولیس کے رویے کے حوالے سے شکایت کہ ایک گندا کمرہ دیا گیا تھا ان کو، کوئی ایک چٹائی دی گئی تھی، کوئی پلنگ یا کوئی بیڈ نہیں فراہم کیا گیا، اور انہوں نے اس کو خوراک کے حوالے سے بھی کوئی خوراک جو ہے اس کو یہ جب تک یعنی 3 بجے رات سے ابھی تک کوئی خوراک ان کو فراہم نہیں کی گئی ہے. خان صاحب نے پاکستانی عوام کے لیے مجھے ایک پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا بائنو انہی الفاظ میں آپ نے بتانا ہے. اس نے کہا، ہم نے ان کو بتایا کہ اس طرح قوم نکلی ہے، سڑکوں پہ ہیں، آپ کی گرفتاری کی مذمت ہو رہی ہے. اس نے کہا قوم کو یہ بتا دیں کہ مارشل لا لگے یا عاصم لا لگے، آپ لوگوں نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے رول آف لا کے لیے. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے، خان صاحب جو ہے اس کا حوصلہ، اس کی جرت، اس کی دلیری وہ بالکل اپنی ہائٹس پہ تھی. ایک انہوں نے ہمیں ہدایت دی تمام وکلاء کو، خواجہ حارث صاحب کو، مجھے. انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے میرا کوئی کیس نہیں لے کر جانا ہے. انہوں نے کہا میں اس پہ عدم اعتماد کرتا ہوں. ہمیں کل اور بحیثیت وکیل یہ میری رائے ہے کہ تاریخ میں کبھی ہائی کورٹ کے حیاتے پر اس طرح فوج نے یلغار نہیں کیے. فوج جاتی ہے وہاں پہ ایک شخص جو حصول انصاف کے لیے آیا ہوا ہے، جو اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کو اچھا خان صاحب نے یہ بھی بتایا یہاں پہ اس کو زخم پڑا ہے پیچھے سے، اور اس کو انہوں نے بتایا کہ جب گرفتار کیا گیا تو اس پر تشدد ہوا اور اس کی توہین کی گئی. میں خان صاحب نے یہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ چاہے میں جیل میں ساری زندگی گزار لوں لیکن مجھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت سے کوئی انصاف نہیں چاہیے. شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس پہ ریمانڈ ہوا ہے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ جی آج 2 کارروائیاں تھی. ایک کارروائی تھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، اور دوسری کارروائی تھی یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ، اس کے حوالے سے. وہ نیب کورٹ میں تھی، اور توشہ خانہ کیس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں تھی، جبکہ نیب کے جج بشیر صاحب تھے. توشہ خانہ کیس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آج خواجہ حارث صاحب نے فاضل جج صاحب کو یہ بتایا کہ جو آرڈر اس نے جمعے کے دن کیا تھا، جس میں اس نے فرد جرم بنانے کا حکم صادر کیا تھا، اسی کے لیے خان صاحب ہائی کورٹ بائی آرڈر کے لیے گئے تھے، اور اگر وہ کل کا واقعہ نہ ہوتا تو وہ آج لگ چکا ہوتا. دوسرا خواجہ حارث صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو فاضل جج صاحب ہیں اس کے حوالے سے ٹرانسفر اپلیکیشن دی ہے کہ ہمیں تعصب کی وجہ سے ان جج صاحب پہ اعتماد نہیں ہے. تو لہذا ہم نے جج صاحب کو یہ گزارش کی کہ آپ اس کارروائی کو مؤخر کر دیں
ताहम दलाइल सुनने के बाद जज साहब ने हमसे इत्तेफाक नहीं किया और उन्होंने फ़र्द जुर्म जो है वो आयद करनी चाहिए, जिस पर हम सब ने हमरा इमरान खान अदालत की कार्रवाई का बाइकाट किया। दूसरी बात नेब की अदालत की थी। नेब की अदालत में चूंकि नेब वालों के पास और कुछ नहीं था सिवाय चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल के आर्डर की कि जब हाई कोर्ट पे हमला होता है और हमले से वकला पे तशद्दुद किया जाता है, हाई कोर्ट के अमले पे तशद्दुद होता है, बिल्डिंग जो है उसके शीशे दरवाजे तोड़े जाते हैं, ये कानून इसको दहशतगर्दी कहता है। और जब वकला ने गमले तोड़े थे तो इसी हाई कोर्ट ने वकला पे दहशतगर्दी की FIR दर्ज की थी। रेंजर ने यह कार्रवाई की तो अब वो इमरान खान को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। आम आदमी ये काम करे तो 365 या 365 ये है, लेकिन अगर ये रेंजर के अलकार करे तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ये अरेस्ट जो है ये कानूनन दुरुस्त है। ये फैसला ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। हमारी तो ताकती अदालतें होती थी, हम जब अदालत रास्ते में भी जाते हैं फैसले हैं कि रास्ते में भी किसी को नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। कुजा आपने हाई कोर्ट में दहशतगर्दी करते हुए वकला को मार के शीशे तोड़ के पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पे तशद्दुद करते हुए आप ले गए। लिहाजा ये जो फैसला है इसको हम कंडेम करते हैं और आज ही खान साहब ने कहा कि हमें आज ही सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था इस फैसले के खिलाफ। हम इंशाल्लाह आज ही इसको ड्राफ्ट करके कल तक सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रहे हैं। हम इमरान खान की इस गिरफ्तारी को इलीगल डिक्लेयर कराना चाहते हैं, कानूनन ये इलीगल है। हुआ क्या है? रिमांड हुआ नहीं हुआ? फैसला क्या हुआ? क्या प्रोसेस हुआ? रिमांड के हवाले से दो चीज़ें जज साहब ने जो है रिमांड का दलाइल सुनने के बाद, ये आप सुन लें, ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पुलिस लेन अदालत बन गई है। पुलिस लेन कभी अदालत नहीं बन सकती है कानूनन। दूसरी बात, तमाम दोनों जजों साहिबान को मैंने कहा कि आप चीफ कमिश्नर ने इस जगह को अदालत डिक्लेयर कराने से पहले आपसे कंसेंट ली थी, जिस पर उनका जवाब नफी में था। तो लिहाजा ये जो कार्रवाई आज हुई है, चूँकि इनमें कानूनन कोई एक्नॉलेजमेंट कंसेंट नहीं है जज साहिबान की, तो लिहाजा पुलिस लेन को अदालत डिक्लेयर करना ये इलीगल है। और आज की ये तमाम कार्रवाई जो हुई है वो खिलाफ कानून है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है। रिमांड के हवाले से जज साहिबान जो थे, पूरे पुलिस लेन को प्रैक्टिकली आर्मी ने टेक ओवर किया हुआ है। आप अंदर जाएंगे, इतनी पुलिस नहीं है जितनी फौज है। रिमांड के हवाले से जज साहब जो था वो गाड़ी में बैठ के चले गए और इसके बाद उन्होंने कहा जी मैं हुक्म भेजता हूँ कि क्या आर्डर है। हमने 2-2.5 घंटे इंतजार किया, अभी तक कोई हुक्मनामा नहीं आया। फर्द जुर्म का नहीं, वो नेब वाला तो अभी फर्द जुर्म के स्टेज पे नहीं है। नहीं, दूसरा तोशा खाना वाले में मैंने आपको बताया कि सब ने ये अनाउंस किया कि मैं फर्द जुर्म लगाता हूँ, लेकिन फर्द जुर्म के लिए शर्त है कि जिस पे लगाई जाती है उसने उसको दस्तखत करना है, और जिसको इमरान खान ने और उनकी लीगल टीम ने इसका बाइकाट किया, तो लिहाजा ये फर्द जुर्म जो है न बनना तस्वुर होगा। हाँ? खान जो है उसको दवाइयों, उसको कपड़ों, ब्रश, टूथपेस्ट, ये जो रिक्वायरमेंट है ये भी फराम नहीं की गई है। आप सबको मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। को बुलाया जाएगा डॉक्टर फैसल का, हाँ, हमने अदालत को दरख्वास्त दी कि डॉक्टर फैसल शौकत खानम वाले को बुला ले, वो इनका हेल्थ एग्जामिनेशन करेगा। इस पे भी जज साहब ने कहा कि मैं ऑर्डर करता हूँ। जिंदाबाद।